लेक्चरला आपण वेगवेगळे फॅक्टर्स बघतो, बरोबर. त्याच्यामध्ये 3 फॅक्टर आपण मेन्शन केले होते. एक फॅक्टर होता जेनेटिक व्हेरिएशन, दुसरा फॅक्टर होता नॅचरल सिलेक्शन आणि तिसरा फॅक्टर होता आयसोलेशन. And then we were looking into the details that how this isolation is going on or how this isolation occurs. So first type of isolation we have discussed, that is a geographical isolation, because of the geographical barriers such as rivers, oceans, mountains and all that. Those we have discussed. And the next mechanism is the reproductive isolation. Reproductive isolation. हे दोन प्रकारचे आयसोलेशन. पहिला आयसोलेशन आपण बघितलं जिओग्राफिकल, बरोबर. एक मोठा बॅरियर काहीतरी बॅरियर तयार आहे, जिओग्राफिकल बॅरियर. जिओग्राफिकल बॅरियर झाला and that barrier is preventing the interbreeding, बरोबर. जिओग्राफिकल बॅरियर काय करतो? इंटरब्रीडिंग प्रिव्हेंट करतो. म्हणून त्याला काय म्हणायचं? जिओग्राफिकल आयसोलेशन असतं. Two populations are isolated by the geographical barrier. But here what happens? These two populations are reproductively isolated. Here two populations are reproductively isolated. What does it mean? They do not undergo the reproduction, although they are not separated from each other by geographical barrier. They are present at the same place, but because of something or some factors, they could not reproduce, or they could not interbreeding. No interbreeding. त्याच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होत नाही. का होत नाही? तर त्याला सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे कारण. मेटिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेनी डिफरंट रिझन्स. So we can classify these reproductive isolation factors into the 3 different categories. 3 category मध्ये आपल्याला डिवाइड करतो. Pre-reproductive mechanisms. Pre-reproductive or pre-fertilization events असं म्हटलं तरी चालेल. त्याला आपण काय म्हटलंय? Pre-zygotic असं म्हटलं. रिप्रोडक्टिव्ह म्हणण्यापेक्षा pre-zygotic म्हणूया. Pre-zygotic mechanisms, or it is also called as a pre-mating type of pre-mating. Mating is a coming together of a male and female. Male and female reproductive act साठी एकत्र येतात. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? मेटिंग असं म्हणतो. And it is a pre-zygotic. Before the zygote formation it happens. क्लिअर. पहिली कॅटेगरी आपल्याला सांगता येईल काय? प्री-झायगोटिक आहे किंवा प्री-मेटिंग आयसोलेशन आपल्याला आकृती बघायला मिळतात. आता हे कसे होतात? हाऊ डज इट अकर्स? इट इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन दॅट इज हॅबिटॅट आयसोलेशन. They are not separated by the geographical barrier, but they are present in the different habitat. Maybe some are present in the forest and some are present in the grassland, and therefore they do not come together, and therefore there is no possibility of the mating. Not possible. ठीक है? Not occur. Not occurs. Mating not occurs. Especially mating we are talking about. If mating is not occurred due to the habitat isolation, because two populations are present in the different habitat. That's it. दोन पॉप्युलेशन आहेत, जिओग्राफिकल बॅरियर नाही, पण हॅबिटॅट ने आयसोलेट केलेले आहे. ठीक आहे? आता बघा, फॉर एक्झाम्पल काही असतात फॉरेस्ट मध्ये राहणारे आदिवासी बरोबर आपण लग्न करतो तरी का? वाय? तुम्हाला काय पण बोलताय. ठीक आहे? Because we are isolated by the habitat. We are present. आता याच्याही अगोदर सांगितलं, शहरातली मुलगी खेड्यातली जात नाही, खेड्यातली मुलगी, because they have different habitats of their own. So habitat isolation is responsible for prevention of a reproduction. So there is a reproductive isolation. बरोबर. अजून दुसरी साधं सिंपल आहे. हॅबिटॅट. आपला हॅबिटॅट काय झालं? एज्युकेशन. बरोबर. एज्युकेशन. We are learned one.
But those who are not learned or those are not educated, illiterate person, we do not marry with illiterate person. आता माहिती आहे तुम्हाला, लग्न करायला गेलं की मुलीच्या अपेक्षा फार असतात. मला IAS पाहिजे. अरे सगळे IAS कुठून आणायचे? साधं सिंपल समजाय. जस्ट पार्ट ऑफ द अंडरस्टँडिंग. म्हणजे काय की आपल्या लेवलचे सगळेजण बघतात. सो व्हॉट इज दॅट? इट मीन्स दॅट इज दोज आर आयसोलेटेड बाय द हॅबिटॅट. त्यांची हॅबिटॅट वेगळी झाली. बरोबर. शहरातली आपल्या स्टेटसचाच पाहिजे. व्हॉट इज दॅट स्टेटस? मीन्स in terms of ecology and evolution, it is a habitat they have. बंगला पाहिजे. What is that बंगला? That is habitat. Clear? जे habitat isolate. हा, खेड्याची मुलगी बंगल्यातच पाहिजे. हे सत्य परिस्थिती आहे. मी माझ्या मनाचा अजिबात सांगत नाही. जे समाजात दिसते तुम्हाला पण दिसते, मला पण दिसते. What is that? Is the habitat, and so this habitat isolated. Therefore, there is no reproduction. It does mean if no marriage, no reproduction. Clear? So this is the first type of isolation because of which there is a no mating occurs, or it is a pre-mating isolation. Clear? Then again we can say there is a seasonal type of isolation. Seasonal isolation. In this case, what happens? Both are present in same habitat but mature at a different time. Seasonal म्हणजे काय? Mature at different time. Different time. Yes, I have good example. हे अंडरस्टँडिंग साठी आहे. ही घ्यायची नाहीये, लक्षात ठेवायचं. मी एक्झाम्पल सांगतोय, तुम्हाला एकदा समजलं की पुन्हा तुम्ही लिहू शकता म्हणून. मॅच्युअर ॲट अ डिफरंट टाइम. आपण एकाच हॅबिटॅट मध्ये खेड्यातली मुलं खेड्यात राहतात, पण काही मुलं शिकायला जातात आणि नंतर खेड्यात राहतात, पण त्याला खेड्यातली मुलगी मिळत नाही. कारण काय होतं? खेड्यामध्ये मुलींची लग्न लवकर होतात, त्याच्या वयाची मुलगी शिल्लक राहत नाही. बरोबर. क्लिअर? म्हणजे टाइम काय डिफरंट झाला त्याचा. मॅरेज टाइम काय झाला? डिफरंट झाला. सो हॅपन्स इन द नेचर ॲज वेल. सो व्हॉट हॅपन्स? वन पॉप्युलेशन, बोथ द populations are living together, but one population matures at the early, and other population mature at the late, or at a different time. We can't say early or late. But what happens? Their maturation time is completely different, and therefore they cannot mate together, or they cannot reproduce. That's the only point we can make here. This is the seasonal. म्हणजे एक रेनी सीझन मध्ये मॅच्युअर होईल, दुसरा समर सीझन मध्ये मॅच्युअर होईल. बरोबर. त्याच्यामुळे एकमेकांचं फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही, मेटिंग होऊ शकत नाही. सो दॅट इज ऑल्सो प्री मेटिंग टाइप ऑफ आयसोलेशन. प्री मेटिंग आयसोलेशन आपल्याला अशा प्रकारचं असलेलं. आणि थर्ड कॅटेगरी इन दिस, इथॉलॉजिकल आयसोलेशन. Ethological isolation. In this ethological isolation, what happens? Behaviors of the two species are different. Behavioral isolation, what we can say? Behaviors. Okay? Behaviors वेगवेगळे. They have different behaviors. Different mating behaviors. Mating behaviors. They have different mating behaviors. बघा, काही वेळेस काय होतं की मेटिंग बिहेवियर काय असतात? डिफरंट असतात. Therefore, they do not like each other because of a difference in the mating behavior. And so they can, बघा, साधं सिंपल. When there is a mating between the peahen and peacock, what happens there? There should be dance of a peacock. बरोबर. पिकॉकचा डान्स असला पाहिजे. बरोबर. आणि तो डान्स का करतो? It is better, or it is to attract the female. Female अट्रॅक्ट करण्यासाठी. What happens? एक पॉप्युलेशन अशी असते की त्या दुसऱ्याचा डान्स आवडत नाही, आपल्याचा डान्स आवडतो. समजलं? Courtship here. Again, there are many different kinds of courtship behavior. Behaviors are there. Mating behaviors are different in the, especially in the birds. You may be seen, or you may have seen somewhere. For example, weaver bird. सुगरण असतं. बरोबर. सुगरणीचा खोपा माहितीये, त्याचा धारा टांगलेला असतो वगैरे. तो खोपा जो आहे तो कोण चांगला बनतो आणि कुठे चांगला बनतो हे कोणाची आवड आहे माहितीये का? नाही. दे हॅव डिफरंट बिहेवियर्स. सो दॅट बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयसोलेशन. म्हणजे एक पॉप्युलेशन काय करेल? वेगळं बिहेवियर ऍक्सेप्ट करेल, दुसरी पॉप्युलेशन दुसरी बिहेवियर ऍक्सेप्ट करेल.
So they get isolated by mating behaviors as well, and therefore they do not undergo the mating. त्यांच्यामध्ये मेटिंगच होत नाही, बरोबर. मेल and female do not comes together of these two different population. We are talking about the population. Remember, आपण पॉप्युलेशन मध्ये विचार करतो. म्हणजे काय बघा, या दोन पॉप्युलेशन्स आहेत. याला ए पॉप्युलेशन म्हणूया आणि याला A1 पॉप्युलेशन असं म्हणूया. काय होईल, यांच्यामध्ये हॅबिटॅट वेगळे असल्यामुळं हॅबिटॅट आयसोलेशन, हॅबिटॅट वेगवेगळ्या हॅबिटॅट मध्ये, बरोबर. मे बी इन द ग्रास, इट इज प्रेझेंट इन द ग्रास अँड इट इज प्रेझेंट इन द फॉरेस्ट, बरोबर. फॉरेस्ट मध्ये प्रेझेंट. जसं आता सांगितलं आदिवासी आणि शहरी, किंवा शहरी आणि ग्रामीण, बरोबर. हे आदिवास आहेत त्यांचे, बरोबर. आदिवास म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी आपण राहतो हॅबिटॅट, त्याला आदिवास असं म्हणतो. ते वेगवेगळे आहेत म्हणून ते एकमेकांबरोबर लग्न करतात. आपण म्हणतो की माझी मुलगी काय शेती करणार काय, म्हणून शेतकऱ्याला द्यायची नाही, असं होतं ना बऱ्याच वेळा. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज अ हॅबिटॅट आयसोलेशन. क्लिअर. तिथं बाकी काही नाही, त्याचं वागणं वाईट आहे, चुकीचं आहे, वगैरे 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 काही नसतं. तिथं फक्त काय असतं, राहण्याचं ठिकाण वेगळं आहे. पैसा पण भरपूर असतो, पण शेतकऱ्याला द्यायची नाही. पैशाकडे पण असतो, तो शिकलेला पण असतो, पण शेतकरी असतो, नाही द्यायची. क्लिअर. दॅट इज हॅबिटॅट आयसोलेशन. क्लिअर. हॅबिटॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयसोलेशन. सो नो मेटिंग. सेकंड, आपण काय सांगितलं, सीझनल. इट विल मॅच्युअर इन द समर, बरोबर. स्पीसीज ए, पॉप्युलेशन ए कधी मॅच्युअर होणार आहे, समर मध्ये मॅच्युअर होणार आहे. आणि स्पीसीज A1 काय होणार, पॉप्युलेशन A1 काय होणार आहे, फॉर एक्झाम्पल रेनी सीझन मध्ये मॅच्युअर होणार आहे, बरोबर. सो दे कुड नॉट मेट टुगेदर. मेटिंग होईल त्यांच्यामध्ये होणार. अगेन थर्ड, इथॉलॉजिकल बिहेवियर. इट नीड्स अ डान्स. ह्या पॉप्युलेशनला डान्स लागतो. बघा, तुम्हाला माहित असेल तर लग्न करण्याची पद्धती वेगवेगळ्या असतात. लग्न मोडतात माहितीये का? जर लग्न आपल्या स्टेटसनुसार नाही गेलं तर लग्न मोडतात, माहितीये का? हे ऐकलं तुम्ही? म्हणजे माझ्या लग्नामध्ये घोडा नव्हता म्हणून नवरदेव पळाला, असे होते. जस्ट टू शेक अप इन्फॉर्मेशन. what kind of possibilities are there? So there is a dance and here is no requirement of a dance. No dance. For example, इथं डान्स केला तर ही स्पीसीज A1 काय करते, डान्स नाही केला तरी पण मेटिंग करते. पण डान्स केला तर मेटिंग करत नाही. ए स्पीसीज जो डान्स करेल त्याच्याबरोबर मेटिंग करत नाही. उद्धट आहे असं म्हणून तो नाकारतो. पण ए स्पीसीज A1 स्पीसीज काय करते, डान्स करणाऱ्याला नाकारते, बरोबर. आणि ए स्पीसीज काय करते, डान्स करणाऱ्याला ऍक्सेप्ट करते. प्रेझेंट एट द सेम प्लेस. आता ए स्पीसीजला जर डान्स नाही केला तर आवडतो का, नाही आवडत. डान्स न करणारी A1 ऍक्सेप्ट करते, डान्स करणाऱ्याला ए ऍक्सेप्ट करते. सो देयर इज अ बिहेवियरल changes or behavioral isolation we can say. So such kind of the isolations we can see in the habitat, seasonal and ethological. So these are the pre-mating behaviors or pre-mating type of a reproductive isolation or pre-zygotic. Zygote तयार व्हायच्या अगोदरच मेटिंग और रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस स्टॉप झालेली बघायला मिळते. तर आपण काय म्हणतो, these 3 different kinds of the mechanisms we can see. Okay, so these are the, मी आपल्या बुक मध्ये जरी सेपरेट केले नसलं तरी मी सेपरेट करणार, अजून एक ऍडिशनल कॅटेगरी घेणार. प्री-झायगोटिक, प्री-मेटिंग. Okay, these are the isolation. These are the 3 different factors which are included in the pre-mating isolation. Clear? Pre-mating isolation मध्ये ह्या 3 कॅटेगरी आपल्याला ऍड करायच्या आहेत. नेक्स्ट कॅटेगरी we can see mating isolation. Mating isolation or reproductive actual mating or what we can say fertilization events, those are stopped. Mating isolation. Yes, these all barriers are not present. बघा, प्री-झायगोटिक बॅरियर्स आहेत का तिथं? नाहीये. म्हणजे हॅबिटॅट सेम आहे, ओके, सीझन सुद्धा सेम आहे, बिहेवियर सुद्धा सेम, दे लाईक इच अदर. But there is another problem. What is that problem? That is a problem in mating. They cannot mate properly because of many different reasons. आणि त्याच्यात पहिलं आपल्याला सांगता येईल मेकॅनिकल आयसोलेशन.
आयसोलेशन. पहिलं काय? मेकॅनिकल आयसोलेशन. In the mechanical isolation, what happens? The reproductive organs are different. Structure of reproductive organ. Reproductive organ is different. But reproductive structure are completely different. Or reproductive organs are completely different in the structure, and therefore they cannot mate. They tries to mate. बघा, मेटिंगची त्यांच्यामध्ये प्रक्रिया होते, पण मेटिंग ऍक्च्युअली होत नाही. बरोबर? मेटिंग happens, but what do not happens? Transfer of gamete does not occur because of the limitations. There is a change or difference in the structure of a reproductive organ. Because of the structure is different, they cannot mate actually. They are trying to mate. ते मेटिंग करतात, प्रयत्न करतात, ठीक आहे, पण त्यांच्यामध्ये मेटिंग होत. What is that? क्लिअर? आता उदाहरण म्हणून सांगायचं तर क्लिअर, इथं लाजायची काही गरज नाही. काही छोटी ते आता डॉगी असतात, ते एकमेकांबरोबर मोठा डॉगी आणि ट्राय करतात. त्याच्यामध्ये होतं का? मेटिंग होतं का त्यांच्यामध्ये? एकमेकाला ओव्हरलॅप करायला प्रयत्न करतात. बऱ्याच वेळा बघितलं पण असतं, ठीक आहे, कारण रस्त्यावरचा कुत्रा असतं आणि हे फिरायला घेऊन येणारे असतात बघा, ते जातात. पण त्याच्यामध्ये होतं का तसं? अजिबात मेटिंग होत नाही. Why it does not happen? Because of the reproductive organs are completely different, or their behaviors are, or what we can say, their structural appearance is completely different. Although those are from the dog family. दोन्ही डॉग जरी असले तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये मेटिंग होत नाही. साधं सिंपल बघा ना, जर्मन शेपर्ड आणि काय म्हणतात लॅब्राडॉर यांच्यामध्ये ब्रीडिंग होईल का? नाही होणार. वाय? का होणार नाही? बिकॉज देअर पॉप्युलेशन्स आर कम्प्लिटली डिफरंट अँड दे हॅव रिप्रोडक्टिव्ह difference, reproductive organ difference. Clear? So that is a mating isolation or mating type of a isolation. Okay? So you can add only this kind of a isolation in the mating type. Mating type मध्ये आपल्याला हे isolation फक्त add करायचं. But what happens in the other case? In other case or third case, mating occurs. बघा, mating occurs, transfer of gametes also occurs, everything is fine, but there is another problem. बरोबर? अजून वेगळा प्रॉब्लेम झालेला होता ना. आय विल एक्सप्लेन. दॅट इज पोस्ट मेटिंग आयसोलेशन. तिसऱ्या प्रकारच्या कॅटेगरीमध्ये सी कॅटेगरी आपण त्याला करणार आहोत. दॅट इज अ पोस्ट मेटिंग आयसोलेशन. इन द पोस्ट मेटिंग आयसोलेशन और पोस्ट डायझायगॉटिक वी कॅन से. आता पोस्ट मेटिंग मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मेटिंग झाल्यानंतर पोस्ट डायझायगॉटिक म्हणणं एवढं योग्य ठरणार नाही, पण म्हणा काही अडचण नाही त्याला. म्हणजे माझ्या बाजूला काही अडचण नाही, पण मला ते योग्य वाटत नाही. काय योग्य वाटत नाही त्याचं कारण सांगा. पहिली गोष्ट आहे की पोस्ट मेटिंग इट्स अ करेक्ट. मेटिंग हॅज हॅपन्ड, ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट ऑकर्स, बट व्हॉट हॅपन्स? देयर इज नो फ्युजन or no what we can say zygote formation. Zygote is not formed. No zygote formation, or what we can say pre-fertilization isolation. What happens in this case? What we can say gamete mortality is there. Gamete mortality. It is a pre-zygotic. Actually, it is also pre-zygotic. Remember, what's the pre-zygotic म्हटलेलं that is also correct. But here in the post mating, before formation of a zygote, gametes get killed or they becomes dead. Gamete mortality. Okay? कारण आपल्याला माहिती आहे रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस तुम्ही शिकला. काय होतं? मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म्स आर ट्रान्सफर्ड. स्पर्म काय केले जातात? ट्रान्सफर केले जातात. Sperms comes into the vaginal tube, then into the cervix, and then tries to come into the fallopian tube. It happens in all organisms. It is not the exception, only the humans who have this process. This process is present in all different organisms. सगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला ही प्रोसेस असलेली बघायला मिळते. काय झालं? स्पर्म्स आले. Sperms cannot cross that cervical region up to the fallopian tube because तिथं तुम्हाला सांगितलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे, माहित नाही, पण युटेरस मध्ये काय होतं माहिती? युटेरस इज अ व्हेरी डेडली एरिया
which engulfs, युटेरसच्या अशा सेल्स असतात की त्या स्पर्म्स खाऊन टाकतात. स्पर्म्स आर फॉरेन वन, बरोबर. स्पर्म्स काय फॉरेन बॉडी आहे. फॉरेन बॉडी आपण गेल्या त्याला डिस्ट्रॉय केलं जातं. सगळे स्पर्म डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न केला जातो. कोण करतं? युटेराइन सेल करतात, बरोबर. म्हणजे ते काय, ते भूताच्या गल्लीतून गेल्यासारखं असतं. भूत आहे सगळीकडे आणि आपण गल्लीतून जातोय, त्याच्यातून निष्ठायचं आपल्याला असं स्पर्म ठरवतात आणि मग सगळे स्पर्म खाऊन टाकले जातात. मग काही स्पेसीज असतात त्यांचे सगळे स्पर्म खाऊन टाकले जातात आणि नो स्पर्म इज रिमेन टू मेट विथ or to fuse with an egg. Same thing happens. One case. Again, what is the temperature difference may be there? What temperature difference? The female body temperature is too high that will not survive the sperms. That will not allow to survive the sperms. Sperms ला survive करण्यासाठी allow करणार. So what will happen? There will be the killing of the gamete. Sorry, especially sperm. Again, second case may happens. What happens? Egg is released, but egg cannot come to the fallopian tube because of the fimri and the defect in the fimri. माहित असेल आपल्याला काय म्हणतो आपण त्याला, इनफर्टिलिटी कशामुळे होते हे तुम्हाला शिकवलं असेल त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये काय होतं की एग तयार झालाय, एग इज नॉर्मल बट इट कॅनॉट कम इन टू द फॅलोपियन ट्यूब बिकॉज ऑफ द फिमरी आर डिफेक्टिव्ह. फिमरी काय डिफेक्टिव्ह आहे. अगेन there are cilia present in the fallopian tube which moves the egg to the uterus, towards the uterus. Those cilia are also defective in this case. So what happens? This egg takes too much time to reach to the fallopian tube and therefore egg becomes dead within 72 hours. बरोबर. 72 तासामध्ये egg मरतं, हे माहिती आहे तुम्हाला. 74 तासामध्ये. आणि तेवढा जर काळ लागला तर ते जगणार नाही. सो गॅमेट मॉर्टॅलिटी. सो बिफोर फर्टिलायझेशन गॅमेट्स becomes dead and so it is a gamete mortality which is responsible for post mating isolation. बरोबर. So competitiveness is very essential and this kind of post mating isolations are always happened in the society. आता ह्युमनच्या बाबतीत हे सगळ्यात जास्त होत आहे. हे लोकांना कळत नाही. इट इज अ नॅचरल प्रोसेस. दोज आर प्रिव्हेंटिंग इट because lifestyle has changed and you are not, so what we can say, nourishing your body very well. तुम्हाला पिझ्झा खाणं चांगलं वाटतं का? हा वाटतं. that is not a good thing. Psychological good thing it is. Psychologically चांगलं आहे पण ऍक्च्युअली न्यूट्रिशनली चांगलं आहे का? नाहीये. तुम्हाला वडापाव खाणं चांगलं वाटतं, एकदम मस्त पैकी तिकडे वडा तळायला लागला तर इकडे खमंग वास आला की तोंडाला पाणी सुटतं, बरोबर. आता सुद्धा सुटलं. What it do not nourish our body properly and we feel that yes we are taking very healthy food. It is not a healthy one actually. दुसरी गोष्ट, आपण पेस्टिसाइड्स वापरतो भाज्यांमध्ये. कितीतरी भाज्या आल्या, इथे जेवढ्या भाज्या येतात त्याच्यामध्ये पेस्टिसाइड नाही अशी गॅरंटी कोणीच देऊ शकत, बरोबर. Those are also affecting our reproductive health. You do know. बघा, विचार करा जरासा. आणि what is that responsible for? It is responsible for gamete mortality and it is a big problem. आता तुम्ही फक्त याच्यावरतीच मोठं लेक्चर होईल, त्याच्या मी देत नाही आता, नाहीतर तुम्ही म्हणणार एवढा काही गरजेचं नाही. फक्त एक लक्षात ठेवा, there are some factors which are not allowing to survive the gamete till the fertilization. फर्टिलायझेशन पर्यंत, फर्टिलायझेशनच्या वेळेपर्यंत हे गॅमेट्स जिवंत राहू दिले जात नाही किंवा राहत नाही, म्हणून हे गॅमेट मॉर्टॅलिटी अँड पोस्ट मेटिक आयसोलेशन झालेलं बघायला मिळतं. ओके, देन व्हॉट हॅपन्स? येस, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मॅटर वी कन्सिडर. हा सुद्धा मॅटर नाही आहे. इट ऑल्सो डू हॅपन, गॅमेट मॉर्टॅलिटी ऑल्सो हॅपन्स इन द natural populations as well, not only in case of I am explaining in case of a human being because you are all aware about that situation. त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल मी काय बोलतोय तुम्हाला माहिती आहे. त्या सगळ्या गोष्टी मी जर नेचर मध्ये एक्झाम्पल दिली तर तुम्हाला समजणार नाही, म्हणून मी आता अनालॉगस एक्झाम्पल्स देतो. ठीक आहे. आता समजा इट इज नॉट अ प्रॉब्लेम इन द नॅचरल पॉप्युलेशन दॅट गॅमेट्स आर बिकमिंग डेड वन. व्हॉट हॅपन्स? गॅमेट्स आर लाईव्ह, दे आर coming towards each other, they fuse together, they fertilize to each other, and then zygote is formed. But then also zygote is not surviving till the implantation. Zygote mortality.
mortality. Here may be the zygote mortality. Zygote becomes dead. That's the only thing what we can expect. Fertilization झालं की zygote काय होतं? काय झालं पाहिजे? Zygote should be undergoes a cleavage or cell division and forms a mass of the cells. त्याला आपण morula असं म्हणतो. And that morula must come into the uterus and implant. बरोबर? That process is not happening here in this zygote mortality. Once zygote is formed, zygote will be killed or becomes dead within 1 or 2 hours. And therefore, there is a no reproduction. बरोबर? Clear? लक्षात आलं? तर ही zygote mortality is another reason for the post mating isolation. Post mating isolation साठी हे सुद्धा महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतं. Yes, there are embryonic mortality also there. You can see embryonic mortality. काही लोक असतात बघा समाजामध्ये, आता अजून तुम्हाला हे ऐकायला मिळणार नाही, तुम्ही जरा थोडंसं मोठं झालात आणि काही लेक्चर्स वगैरे ऐकले तर तुम्हाला हे ऐकायला मिळतं. कितीतरी लोक असतात, सगळं ओके होतं, प्रेग्नन्सी पण डिटेक्ट होते, पण डिलिव्हरी होत नाही, म्हणजे प्रेग्नन्सी 9 महिने कॅरी फॉरवर्ड होत नाही. येस, zygote forms, zygote get implanted, there is a formation of embryo up to the 3 months, and then that becomes what we can say abortion. Sudden abortion is there, accidental abortion is there. बरोबर? काय होतं? accidental abortion. But because that lady is not ready to pursue the pregnancy, त्या pregnancy सर्वाइव्ह करण्यासाठी ती कॅपेबल नसते बिकॉज ऑफ मेनी डिफरंट रिझन्स. आपल्याला एक कारण सांगता येणार नाही, कितीतरी कारण असतात. दॅट इज एम्ब्रियोनिक मॉर्टॅलिटी मे बी देयर, अनदर रिझन्स कॅन बी एम्ब्रियोनिक मॉर्टॅलिटी. क्लियर? दॅट इज अ पोस्ट मेटिंग आयसोलेशन. मग काय होतं? व्हॉट हॅपन्स इफ दॅट लेडी इज मेटिंग विथ सम अदर पर्सन, दॅट कॅन बी ऍक्सेप्टेड देयर. इट हॅपन्स कितीतरी वेळेस. काही म्हणजे आय एम नॉट कॉमेंटिंग, बट इट इज अ सायंटिफिक वे. कितीतरी वर्ष मूल झालेलं नसतं आणि अचानक मूल होतं. हाऊ डज इट हॅपन? बिकॉज दे गेट अ ऍप्रोप्रिएट मीट, आयसोलेटेड मीट. त्यांनी लग्न आयसोलेशन मध्ये केलेलं असतं, आयसोलेटेड पॉप्युलेशन मध्ये केलेलं असतं. पण कालांतराने काय होतं? बाय चान्स ते काही ट्राय करतात तिकडे हॉस्पिटलमध्ये वगैरे, आणि हॉस्पिटल इज नॉट ऑलवेज प्रोव्हाइडिंग देअर ओन गॅमेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द रेकॉर्ड आहे. काय तुम्ही असं म्हणायचं नाही. पण मग काय होतं? Hospital provides an appropriate gamete and then it becomes successful, and that is also a probability factor. तिथं सुद्धा probability आहे आणि मग त्याच्यातून सक्सेस होतो आणि मग खूप वर्षांना आम्हाला मुलगा झाला असं म्हटलं जातं. वाय? बिकॉज द appropriate population, जसं आपण सांगितलं होतं A1 आणि A, तर अगोदर कसं होतं? मॅरेज पण होतं A आणि A1 मध्ये होतं, त्याच्यामुळे त्यांना फर्टिलायझेशन किंवा रिप्रोडक्शन करू शकले नाही. So what happened later on when they approached to the hospital provided the A1 female with the A sperm. A female ला A sperm दिला, पण अगोदर मिळत होता कुठला? हस्बंड A1 होता, त्याच्यामुळे होत नव्हतं. Like this is the condition occurring in the nature as well, and so that is another case, that is embryonic mortality. And this mortality is observed in the many species in the nature as well, and therefore those species are completely becoming different. Clear? And one more, what we can say, that is a hybrid mortality or hybrid sterility, we can say. Hybrid mortality or hybrid sterility. Hybrid sterility. It is one more factor which is commonly responsible for the post-mating isolation. Hybrid sterility. What happens? Two different species, for example, I said A1 and A, they mate together, they get succeeded in the formation of a zygote, embryo is formed, then they give a birth to the young one, but what happens at last? These so form a hybrid. बघा ना काय होतं इथं A आणि A1, बरोबर? मेटिंग होतं, सक्सेसफुल आहे, त्यांच्यामध्ये जो तयार होणार आहे एम्ब्रियो तयार झाला, सगळं झालं, एव्हरीथिंग इज फाईन. A1 नावाचा एक इंडिव्हिज्युअल तयार झाला, अँड दिस इज कॉल्ड एज हायब्रिड नाव, बरोबर? त्याला काय म्हणायचं? हायब्रिड म्हणायचं. अँड दिस हायब्रिड is not able to fertilize or it is not able to reproduce,
and it is a sterile one. हा काय sterile. Clear? हा काय sterile आहे. Therefore population is not continued. By chance it has happened everything. म्हणजे काय pre-zygotic events are all high for this both species A and A1. दुसरे मेटिंग इव्हेंट सुद्धा सेम आहे. देयर इज नो मेटिंग आयसोलेशन, देयर इज नो प्री-झायगोटिक आयसोलेशन, देयर इज नो पोस्ट मेटिंग आयसोलेशन as well, especially in the two gamete mortality and zygote mortality or embryo mortality is not occur. There is a formation of embryo, formation of egg1 as well, and egg1 is A1. It is a hybrid one, and this hybrid is unable to reproduce. That is a sterile. So it is a chance of one what we can say one generation, and evolution is not with a single generation. It takes a generation and generation, and therefore there is a stop of this particular species. या दोन स्पीसीज एकमेकांबरोबर मेटिंग होतात पण त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होत नाही. म्हणून दिस A1 species becomes a separate, what we can say, it becomes B, what we can say, and A remains as it is A, and this is there is a speciation. What we can say, इथं काय होतं स्पेशिएशन झालेलं आहे, सेपरेशन झालेलं आहे. क्लियर? लाईक दिस. These are the some isolation mechanisms which are involved in the, or these are the some isolation factors which are responsible for the isolating the two different populations from each other and therefore responsible for the evolution. Clear? So this is the many different factors which are responsible for evolutionary changes, or what we can say isolation and all that, and then leads to the evolution directly याच्यामध्ये evolution झालेलं आहे. Okay, so these are the many different factors. So we will be talking next with the mechanism of organic evolution. Yes, actually आता जे बघितलं तेच आपल्याला पुन्हा पुन्हा बघायचं आहे, पण काही पॉइंट्स मी जास्त इलॅबोरेट करणार आहे. त्यांनी असं का केलं माहिती मला बुकवाल्यांनी सेपरेट का केलं, फॅक्टर्स आणि मेकॅनिझम एकत्र ठेवलं चालत असतं. तर काही बेसिक्स आपण त्याच्यामध्ये जास्त डिटेलमध्ये बघणार. मी काही गोष्टी डिटेलमध्ये सांगितल्या त्या मी पुन्हा रिपीट करणार नाही, मी फक्त शॉर्ट मध्ये सांगणार आणि पुढे जाणार. असं तुम्हाला वाटायला नको की तो आपण सोडलेलं पाहिजे. ठीक आहे, एवढंच करणार आहे. mechanism of a, so as I said earlier, what is the unit of evolution? Evolution's unit क्या है? हाँ, unit of evolution, yes, it is a population. We must remember, unit of evolution is the population. Always evolution occurs in the population and not in the individual. Remember, individual मध्ये झाली तरी ती सक्सेसफुल होईल असं नाही. It should be reflected into the population, and therefore we call it as a unit of the evolution. Or always evolution occurs at a population level, not at an individual level. जर individual level जर होत असती समजा फॉर एक्झाम्पल, तर काय झालं असतं, सगळे इंडिव्हिज्युअल वेगवेगळे कसे पण दिसले असते. No individuals is looking or what have they will have anatomical similarity and all that. तशी similarity राहिली नसते. It do not occurs in the individual. It do occurs in the population level. It is also not occur at the species level. Remember, species level होते का? नाहीये. सब पॉप्युलेशन जे आहे त्या पॉप्युलेशन मध्ये सुद्धा होऊ शकते. So population is very important. बरोबर? Population is very important. So it occurs in the population level. And so we have to think in the very different way. Population is evolving, not an individual. आपण दुसरं स्टेटमेंट काय करू शकतो, मी जरी म्हटलं असलं युनिट ऑफ इव्होल्यूशन, इंडिव्हिज्युअल इज नॉट इव्हॉल्विंग, पॉप्युलेशन इज इव्हॉल्विंग. Population is the category which is undergoing the evolution, not any other kind of a category which undergoes the evolution. It is the population. And so there are lot many mechanisms we do have, and those are the factors already we have considered which are responsible for the what we can say evolution. Evolution साठी वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स महत्त्वाचे असतात आणि मेकॅनिझम सुद्धा महत्त्वाचे असतात. बेसिक प्रोसेसेस, दिस evolutionary process is influenced by, or it is what we can say
affected by many different kinds of factors, or it has enhanced कुठलीही आपली इव्होल्युशनची प्रोसेस जी आहे कोणतरी काय करत आहे एनहान्स करत आहे किंवा पुढे घेऊन जात आहे. अँड व्हॉट आर दोज फॅक्टर्स? दिस इव्होल्युशनरी प्रोसेस इज एनहान्स्ड बाय द मेनी डिफरंट प्रोसेसेस. फॉर एक्झाम्पल जरी फॅक्टर आपण कन्सिडर केला असला तरी ती प्रोसेस सुद्धा आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा म्युटेशन. म्युटेशन इज अ प्रोसेस as well as a factor. Once mutation is established, then that mutation is responsible for the variation. बघा म्युटेशन कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? व्हॅरिएशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहे. बरोबर. व्हॉट वी कॅन से जेनेटिक व्हॅरिएशन. बरोबर. जेनेटिक व्हॅरिएशन. जेनेटिक व्हॅरिएशन अँड दिस व्हॅरिएशन लीड्स टू द इव्होल्युशन. इव्होल्युशन त्याला आपण पहिल्यांदा म्हणूया स्पेशिएशन. स्पेशिएशन. बरोबर. हे कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? म्युटेशन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक व्हॅरिएशन अँड जेनेटिक व्हॅरिएशन लीड्स टू द speciation or separation of or development of a new species, and then there is a evolution. Clear? एक फॅक्टर आपल्याला लक्षात येईल. सो देयर कॅन बी द जीन रिकॉम्बिनेशन. बघितलं आपण जेनेटिक व्हॅरिएशन साठीच आपण जीन रिकॉम्बिनेशन असं म्हणतो. जीन रिकॉम्बिनेशन. बरोबर. जीन रिकॉम्बिनेशन मध्ये काय होतं? येस, देयर इज अगेन जेनेटिक व्हॅरिएशन बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन मध्ये काय होतं? Non-homologous chromosomes comes together, okay, and homologous chromosome comes together, and non-sister chromatid is responsible for exchange of the genetic material between them. त्यांच्यामध्ये काय होतं? जेनेटिक मटेरियलचं एक्सचेंज होतं, and that will leads to the genetic variation. कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? जेनेटिक व्हॅरिएशन. This leads to the speciation and then evolution. Same. काय होतं? जीन रिकॉम्बिनेशन कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? जेनेटिक व्हॅरिएशन आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर स्पेशिएशन होतं. स्पेशिएशन झालं की इव्होल्युशन. क्लिअर? आपण हे बघितलेले आहोत. कसं रिकॉम्बिनेशन कसं होणार आहे? वेगळ्या पद्धतीने होणार. क्रॉसिंग ओव्हर आपण म्हणतो त्याला. स्पेशली इन द क्रोमोझोम ऑफ पॅरेंट्स. क्रोमोझोम पॅरेंटचे क्रोमोझोम बरोबर आपल्याला हे झालेलं बघायला मिळतं. ते मी पुन्हा जास्त एक्सप्लेन करणार नाही. ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलेले मागच्या लेक्चरमध्ये. पुन्हा पाहिजे तर व्हिडिओ बघून घ्या. ठीक आहे. Then we have also discussed about the gene flow. बरोबर. आपण जीन फ्लो बद्दल विचारलं. There are two factors which are responsible for the gene flow. बरोबर. दोन फॅक्टर आहेत. काय? We call it as migration. बरोबर. Migration. In the migration, what happens? Two factors. Emigration and immigration. बरोबर. एमिग्रेशन आणि इमिग्रेशन दोन प्रकारे आपल्याला झालेलं बघायला मिळेल. बरोबर. एमिग्रेशन बाहेर जाणे. बरोबर. मग काय होणार? एक पॉप्युलेशन आहे त्याच्यातून एखादा जीन किंवा अलील रेअर जीन बघा ए बी सी आणि डी जीन आहे. बरोबर. त्याच्यातला एक इंडिव्हिज्युअल आहे की त्याच्यात फक्त डी जीन आहे. काय बघा काय एक इंडिव्हिज्युअल आहे की त्या पॉप्युलेशन मध्ये अनेक इंडिव्हिज्युअल आहेत त्यांच्यामध्ये हे सगळे जीन आहेत, पण एक असा इंडिव्हिज्युअल आहे की त्याच्यामध्ये डी जीन फक्त त्या एकामध्ये डी जीन आहे. बरोबर. त्या एकाच इंडिव्हिज्युअल मध्ये डी जीन आहे. अँड दिस डी जीन गोज आउट बाय द मायग्रेशन सॉरी एमिग्रेशन. एमिग्रेशन बाहेर येतं. सो व्हॉट विल हॅपन? दिस पॉप्युलेशन बिकम्स डिफिशियंट इन द डी जीन. म्हणजे कुठले? ए बी आणि सी जीनस फक्त. बरोबर. जीन फ्रिक्वेन्सी काय झाली? कमी झाली. बरोबर. सो दिस विल लीड्स टू द स्पेशिएशन. म्हणजे अगोदरच्या स्पीसीज मध्ये काय ए बी सी डी असे होते आणि दुसऱ्यामध्ये काय होते? आता ए बी सी आहे. आता बघा when it enters into the next population, for example, ही पॉप्युलेशन दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये एंटर होणार आहे. बरोबर. दुसऱ्यामध्ये इमिग्रेशन होणार. काय होणार? त्याच्यामध्ये एफ आणि जी किंवा एच असे तीन जीन आहेत. बघा न्यू पॉप्युलेशन मध्ये काय एफ जी एच असे तीन जीन आहेत. And now this individual from the population X असं म्हणूया आणि Y पॉप्युलेशन आहे. बरोबर. X पॉप्युलेशनची काय झाली? U पॉप्युलेशन झाली. बरोबर. X पॉप्युलेशनची काय झाली? U पॉप्युलेशन झाली बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन. बरोबर. Now this D joins to the Y population. D कोणाला जॉइन झाला? Y पॉप्युलेशनला जॉइन झाला. And then this Y population becomes a J population
with F, G, H and D, G. बरोबर. So what happened? These two populations are completely becoming different one. आता Z population may be evolving as a Z type of a species, and U population evolve as a U species. Though these two different types of the species are completely becoming separate. Clear? Now gene flow is responsible for increasing or decreasing the genetic frequency. बघा कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे काय होतं ड्यूरिंग द जीन फ्लो व्हाट मे हॅपन्स दिस पॉप्युलेशन दिस देयर आर मेनी डिफरंट पॉसिबिलिटीज बघूया आपण जीन फ्लो मध्ये काय पॉसिबिलिटीज झालेल्या बघायला मिळतील दोन्ही एक तर इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल किंवा कॉन्स्टंट राहील तीन पॉसिबिलिटीज ओके व्हाट विल हॅपन फ्रिक्वेन्सी ऑफ allele फ्रिक्वेन्सी ऑफ जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी म्हणा कारण allele किंवा जीन दोन्हीही घ्या जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी व्हाट हॅपन्स विथ द जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी इट मे increase decrease or remains constant कधी कधी कॉन्स्टंट पण राहील कारण तो जीन इकडे पण असेल तिकडे पण असेल डझंट मॅटर ओके एकापेक्षा जास्त इंडिव्हिज्युअल मध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या गोष्टी झालेल्या मोस्ट कॉमनली मे बी लीडिंग टू द डिक्रीज और इनक्रीज दॅट विल लीड्स टू द इव्होल्यूशन क्लियर सो जीन फ्लो इज दिस काइंड जीन फ्लो आपल्याला अशा प्रकारचा असलेला बघायला मिळतो yes there is a chance to have a more insight into the another factor that is a genetic drift genetic drift as I said earlier drift is a change in the gene frequency बरोबर change in gene frequency बघा allele frequency or genetic frequency or gene frequency in the natural population changes or it is simply a change in gene or allele frequency आपण काल बघितलं व्हाट इज जीन फ्रिक्वेन्सी नंबर ऑफ और allele frequency number of alleles present at a specific locus of a स्पीसीजच्या स्पेसिफिक लोकसला जेवढे अलिल्स असतील त्या अलिल्सला आपण काय म्हणतो जीन फ्रिक्वेन्सी किंवा allele फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतो ठीक आहे तर ही जीन फ्रिक्वेन्सी जर चेंज झाली तर त्याला काय म्हणायचं जेनेटिक ड्रिफ्ट असं म्हणायचं क्लियर दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Sewall Wright नावाच्या शास्त्रज्ञानं त्याला शोधलं किंवा त्याला अशा प्रकारच्या गोष्टी होतात असं म्हणून सांगितलं सो दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ Sewall Wright इफेक्ट त्यालाच काय म्हटलं Sewall Wright इफेक्ट जर तुम्हाला विचारला व्हॉट इज Sewall Wright इफेक्ट देन कैन से इट इज चेंज इन द जीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ पॉप्युलेशन नॅचरल पॉप्युलेशन मध्ये जर एखाद्या जीनची फ्रिक्वेन्सी जर चेंज झाली तर त्या प्रोसेसला काय म्हणणार आपण Sewall Wright इफेक्ट और इट मे बी कॉल्ड ॲज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट सिम्पली क्लियर जेनेटिक याच्याबद्दल काही जास्त आपल्याला सांगायचं नाही बट हाऊ दिस जेनेटिक drift occurs what are the different possibilities yesterday also we have said about some of the possibilities काही possibilities आपण सांगितलं what may happens there may be the immigration or gene flow or many others kind of effects are there वेगवेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट्स आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात बघूया what are this first possibility what we call it as a founders effect पहिला आपण फर्स्ट कॉन्सेप्ट बघायचा आहे फाउंडर्स इफेक्ट बरोबर फाउंडर इफेक्ट बघ फाउंडर इफेक्ट मध्ये काय असतो सो देयर इज वन पॉप्युलेशन मी आता बी रेड किंवा येलो अशा वेगवेगळ्या कलर मध्ये लिहिणार आहे वन पॉप्युलेशन विथ ब्लॅक कलर बटरफ्लायची पॉप्युलेशन आहे बघा population of butterflies
ब्लॅक कलरचे स्पॉट असणारे बटरफ्लाईज आहेत, रेड कलरचे स्पॉट असणारे बटरफ्लाईज आहेत, येलो, व्हाईट, सो बरोबर. सो व्हॉट हॅपन्स, सम ऑफ द स्पीसीज they get isolated from the original population. It is original population. ठीक आहे, ओरिजिनल पॉप्युलेशन. काय होतं, छोटेसे इंडिव्हिज्युअल्स एकत्र येतात. फॉर एक्झाम्पल ओनली येलो इंडिव्हिज्युअल्स कम्स आउट and establish at a different place in the different habitat. Yellow individuals, बरोबर. इकडे बघा, they get isolation. All the individuals present in the original population which are yellow in color, they comes out. बरोबर. काय झालं, येलो इंडिव्हिज्युअल्स फक्त बाहेर आले, त्यातलेही काही थोडे आले, थोडे इथंच राहिले, डझंट मॅटर. काही थोडे इकडे आले, बरोबर. And they get isolated and then they get flourished here itself, बरोबर. And they forms a large population with the yellow color, बरोबर. काय झालं, these are present in the different place. ठीक आहे, different habitat. तिकडे लक्ष द्या, इट इज ओरिजिनल हॅबिटॅट. ओरिजिनल पॉप्युलेशन आणि ओरिजिनल हॅबिटॅट, बरोबर. तर काय होतं बघा, तुम्हाला माहिती आहे कॅनडामध्ये शिखांची संख्या जास्त आहे. ऐकलं हे, कुठला तरी मूवी पण होता ना तो, एक आहे त्या मूवीमध्ये दाखवलेलं आहे, तिथं सगळे शिख आहेत. म्हणजे त्याचे काही शहर अशी आहेत की तिथले काय म्हणूया महापौर सुद्धा शिख आहे, सगळं शिखांचंच आहे तिथं. म्हणून ते बऱ्याचशा मूवीमध्ये ते दाखवलं जातं, कॅनडाची स्टोरी दाखवली जाते, तर ती सत्य परिस्थिती. सो व्हॉट नाव, शिखांची ओरिजिनल पॉप्युलेशन कुठे आहे, इंडियामध्ये, बरोबर. पण काय झालं, काही शीख तिकडं मायग्रेट झाले, फ्यू, बरोबर. काही शीख काय झाले, मायग्रेट झाले आणि ते इस्टॅब्लिश्ड इन टू द कॅनडा, बरोबर. This small population which is established here, it is called as a, ही सुरुवातीची पॉप्युलेशन होती त्याला काय म्हणायचं, फाउंडर पॉप्युलेशन असं म्हणायचं. काय म्हणायचं, फाउंडर पॉप्युलेशन असं म्हणायचं, बरोबर. ही जी सुरुवातीला गेलेली थोडी जी लोक होती तिथं, त्या लोकांना काय म्हणणार आपण, फाउंडर पॉप्युलेशन. मग एक फॅमिली गेली असेल का, नाही, तिथं काय 50-60 फॅमिली गेले असतील आणि त्या एकत्र आले असतील, त्यांचं वर्चस्व दिसायला लागलं असेल, मग त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं असेल, लाईक वाईज. तर ते काय झालं, फाउंडर इफेक्ट असं म्हणायचं. सेम थिंग आपण बटरफ्लाईज आहे, बटरफ्लाईज एका हॅबिटॅट मध्ये आहे आणि त्यांच्यातले काही बटरफ्लाईज येलो कलरचे बटरफ्लाईज सेपरेट झाले आणि नवीन हॅबिटॅट मध्ये इस्टॅब्लिश झाले, डिफरंट हॅबिटॅट आहे तिथे इस्टॅब्लिश झाले. नाउ दिस पॉप्युलेशन इज कॉल्ड एज अ फाउंडर पॉप्युलेशन अँड दिस whatever is so developed, it is a founder population which is founded by some few individuals of the population, original population च्या काही इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये फाउंड केलेली आहे किंवा त्यांना फाइंड आउट झालेली आहे असं आपण म्हणतो. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, फाउंडर इफेक्ट असं म्हणतो. नाउ व्हॉट हॅपन्स, दिस फाउंडर इफेक्ट लीड्स टू द हॅव्हिंग अ डिफरंट जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी और जीन फ्रिक्वेन्सी. आता बघा, जीन फ्रिक्वेन्सी याची काय, original as in, बरोबर, gene frequency. What is the gene frequency of this one? It is only yellow now. बघा हा, gene frequency काय, yellow, all are yellow. Here yellow ची gene frequency काय, बघा 1:4. इथं yellow ची frequency काय, equal to 1. Clear? So what is that? Gene frequency is changed from, बघा, ओरिजिनल किती होती, 0.25 आणि आता किती झाली, 1. This gene frequency changed from the 0.25 to 1, isn't it? Change झालं ना. This change in the gene frequency is nothing but the genetic drift. So founder effect is the one of the key phenomenon in the genetic drift. Genetic drift मध्ये आपल्याला हा दुसरा महत्त्वाचा फेनॉमेनॉन असलेला बघा. Clear? Because of the migration or they get isolated. It may not be in the so different area, but they get isolated themselves
or they keep isolated themselves and they establish as a separate population. And then what happens after many times? There is no marriages or there is no breeding or reproduction between these two populations. It is a original O population and it is a founder F population. F आणि O population मध्ये मेटिंग होईल का? नाही होणार. आता बघा, आता अजून ते आपण कॅनडाचं एक्झाम्पल घेतलंय, त्यात अजून स्लो प्रोसेस मध्ये, पण बरेच वर्ष गेल्यानंतर, अजून काही 100-200 वर्ष गेल्यानंतर कॅनडाचे सिख आणि पंजाब मधले सिख एकमेकांबरोबर मॅरेज करणार नाहीत, अशी पण कंडिशन. ओके, इट मे हॅपन, कारण स्टेटस वेगळा होणार तुमचा, वेगळा. कदाचित इकडचे तिकडे मॅरी करू करणार नाहीये, त्यांना करायची इच्छा असेल पण करणार नाही, असं पण होईल. लाईक दिस. सो फाउंडर पॉप्युलेशन विल नॉट रिप्रोड्यूस विथ अ ओरिजिनल पॉप्युलेशन अँड देअरफॉर देयर इज अ रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन ॲज वेल. अशा पद्धतीने आयसोलेशन झालेलं बघायला मिळेल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द जीन फ्रिक्वेन्सी. अँड इफ देयर इज अ चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी चेंजेस, देयर इज एव्होल्युशन. रिमेंबर, जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली काय होतं? एव्होल्युशन. काय लक्षात ठेवायचं. So it is a founder effect. Another effect which is responsible for this genetic drift, and that is called as a bottleneck effect. पहला इफेक्ट लक्षात आला, फाउंडर्स इफेक्ट. दूसरा bottleneck effect. bottleneck effect मध्ये काय होतं? It is very simple. There are some, what we can say, natural calamities or some accidents, or we can say due to the natural disasters. There are natural disasters. Disasters kills most of population, and what we can, what will be the result? Few individuals survive. बघा, सेम एक्झाम्पल घेऊया, वेगळ्या पद्धतीने घेऊया. मी बॉटलनेक इफेक्ट तुम्हाला दाखवणार आहे. बॉटल बरोबर, बॉटल याच्यामध्ये पॉप्युलेशन, ओरिजिनल पॉप्युलेशन पुन्हा बॉटलनेक. बॉटल मध्ये ओरिजिनल पॉप्युलेशन आहे, ओपन बॉटल आहे, क्लोज्ड बॉटल. व्हॉट विल हॅपन? बघा, मी त्याच्यामध्ये ए लिहितो, बी लिहितो, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए. ओके, हे काय जीन्स आहे, बरोबर. हे वेगवेगळ्या प्रकारची जीन्स आहे, लक्षात ठेवा. आता काय होणार? व्हेरी फ्यू इंडिव्हिज्युअल्स विल कम आउट ऑफ दिस बॉटल or through the neck of the bottle. बॉटलच्या नेक मधून काय होणार? फार कमी इंडिव्हिज्युअल्स बाहेर येणार. का सगळेच येणार एकदा? नाही. मे बी अ ए, जी, सी आणि डी. ओके, 4 इंडिव्हिज्युअल बाय चान्स. व्हॉट इज दिस? इट इज अ नॅचरल डिझास्टर. What is bottle? Bottle is a natural disaster. काय? फॉर एक्झाम्पल फ्लड आला, मोठा फ्लड आला आणि सगळी पॉप्युलेशन वाहून गेली, वाहून चालली आहे सगळी पॉप्युलेशन, काहीच करू शकत नाही. पण त्याच्यात काही काय झाले, निसटले. त्याच्यात काही स्ट्रगल करून पोहून बाहेर आले, ते बाहेर आले, पोहून बाहेर आले. उद्या समजा काय होईल कोल्हापूरकरांचं. जस्ट इमॅजिन, राधानगरी धरण फुटलं, असं होऊ नये पण फुटलं आणि सगळीकडे पाणी, विद्यापीठापर्यंत पाणी. काय होईल? इकडे खाली शिवाजी पेठेतील लोकांचं काय होईल? उपाशी मरतील ना, आणि मरतीलच. उपाशी मरतील म्हणजे कायमच मरतील, कायमचे मरतील. मग काही त्याच्यातले काय स्ट्रॉंग पोहणारे ते त्याच्यातून बाहेर निघतील की नाही? पोहून बाहेर निघतील, कुठेतरी जातील. Those will escape from the disaster, and some few individuals escape from the disaster, natural disaster. It may not be the flood,
ऍक्च्युली इट इज अ फ्लड मोस्ट ऑफ द केसेस. काही वेळेस काय असतं, हे फ्लड असतो, काही वेळेस फायर असू शकते, बरोबर, अर्थक्वेक असू शकतो. मोठा अर्थक्वेक व्हायला लागला आणि हरणांची मोठी पॉप्युलेशन आहे, बरोबर, जो फास्ट पळू शकेल तोच बाहेर निघेल आणि जे जरा थोडं जरी स्लो झालं तरी लगेच ते अर्थक्वेकच्या जे मोठा दरी निर्माण होईल त्या दरीमध्ये पडून मरून जाईल. ठीक आहे, असं होईल की नाही. देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिझास्टर्स अँड सो व्हॉट हॅपन्स, ओनली दिस फ्यू इंडिव्हिज्युअल्स सर्वाइव्ह. देन व्हॉट इज द केस, बघा इथं किती वेगवेगळ्या प्रकारचे अलिल्स होते बघा. ई होता, एफ होता, सी होता, हा बरोबर एवढे होते, जी होता, म्हणजेच ई जी एफ, बरोबर ना, एवढेच. तर हे 3 अलिल्स काय झाले, लॉस, अँड ओनली फ्यू रिमेन्ड ॲज इट इज. म्हणजे इथं काय होते, ए बी सी डी 7 अलिल्स होते, म्हणजे प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी काय होती, 1:7 होती, बरोबर, असं मानूयात आपण, किंवा जास्त होती, काही 2-3 दाखवलेले. ओके, जस्ट टू अंडरस्टँड, म्हणजेच काय किती असेल. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय किती फ्रिक्वेन्सी असलेली बघायला मिळेल, बघा ओनली 0.15 समथिंग एवढी फ्रिक्वेन्सी असलेली बघायला मिळेल, बरोबर. अँड व्हॉट विल बी द फ्रिक्वेन्सी हियर, 0.25 ऑफ ईच. सो this was the low frequency, now it is increased, maybe, barabar, but this population is completely new, and this population, the such kind of effect is called as a bottleneck effect. Only few individuals survive because of the natural disaster, and these few individuals grows or flourish as a new population, and so it may be the new, कारण याच्यातले काही जीन्स महत्वाचे असतील ते निघून जातील, so it will become a new species by the time ही न्यू स्पीसीज मध्ये सुद्धा कन्वर्ट होऊ शकते. तर अशा प्रकारचा हा जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन द जीन फ्रिक्वेन्सी ऑकर्स ड्यू टू द बॉटलनेक इफेक्ट ॲज वेल. क्लिअर, 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, म्हणजे 3 इफेक्ट आपल्याला इथं लक्षात येतो, सीवॉल राईट इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट आणि बॉटलनेक इफेक्ट. क्लिअर, तिन्ही लक्षात राहतील. हा दोन्हीचा मिळून सीवॉल राईट इफेक्ट म्हटला तरी चालेल, कारण सीवॉल राईट इफेक्ट मध्ये काय, जस्ट अ चेंज इन द जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी. अँड व्हॉट इज द रिझन फॉर द चेंज इन जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी दॅट मेक्स द 2, बरोबर. अशा पद्धतीनं आपल्याला बॉटलनेक इफेक्ट असलेला बघायला मिळतो. सो these are the many different aspects of the genetic drift. Genetic drift चे महत्त्वाचे aspects आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. Clear? So you can see these are the many different processes which are responsible for the change in the genetic variation, and therefore these variations are responsible for the speciation. बघा, speciation झालं की evolution झाली असं आपण म्हणतो. So this is the important mechanism in the first, that is a change in the characters. So what is that? Once characters are changed, those should be selected. ते काय झाले पाहिजे, सिलेक्ट झाले पाहिजे. So better is selected, as we say, that is a natural selection. याची ही अगोदर आपण बघितलं. Natural selection is the key phenomenon in the evolution. Evolution मधला key phenomenon काय? Natural selection. This natural selection, what happens? Better characters, also adapted individuals. We can talk about the individual or the population, which is a better adapted for that particular situation that is evolving one. What we can say? Better adapted population is selected. But we say individuals as well. Natural selection individuals सुद्धा होऊ शकतं, लक्षात ठेवायचं. पॉप्युलेशनच होईल असं नाही, इंडिव्हिज्युअल्स सुद्धा होऊ शकतं. ठीक आहे, पण ऍक्च्युअली दॅट मे नॉट रिझल्ट इन टू द इव्होल्युशन अनलेस अँड अंटिल देयर इज अ पॉप्युलेशन असल्याशिवाय ते इव्होल्युशन मध्ये रिफ्लेक्ट होणार नाही. So better adapted individuals or better adapted populations are selected by the nature. How does it selected? There are many different kinds of the mechanisms. आपण त्याचे 2-3 मेकॅनिझम आपल्याला सांगता येते. And so better adapted will give rise to the many progenies.
what we can say, many progenies, and these progenies are responsible for formation of a new species. बरोबर, न्यू स्पीसीज. अनेक प्रोजेनी असतील, त्या प्रोजेनीचं नंतर रिप्रोडक्शन होईल अँड दॅट विल अडॉप्ट ॲज अ न्यू स्पीसीज. तिथं आपल्याला न्यू स्पीसीज तयार झालेली बघायला मिळेल. बघूया. सो दिस नॅचरल सिलेक्शन कॅन अकर्स इन द 3 डिफरंट वे. वेगवेगळ्या 3 मार्गाने आपल्याला झालेलं बघायला मिळेल. पहिलं, व्हॉट वी कॅन से, स्टॅबिलायझिंग नॅचरल सिलेक्शन असा म्हणतात. This natural selection is there, but that is a stabilizing one. Stabilizing selection. Stabilizing natural selection, we can say. What happens here? Whatever the character is there, or original or character present in the original population, that is stabilized. What we can say. Well, here the mean of the character or intermediate character is selected. इथं काय केलं जातं, इंटरमिडिएट कॅरेक्टर सिलेक्ट केलं जातं. बघा, मी इथं ग्राफ काढणार आहे, त्याच्यावरून मी समजावून सांगणार काय होतं. ऍक्च्युली मला वाटतं की ते चुकीचं दिलेलं आहे त्यांनी, पण मी सांगतो कसं बरोबर आहे. हिअर इज द इंडिव्हिज्युअल्स और पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन वाय एक्सिस वर काय पॉप्युलेशन आहे, बरोबर. नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इज द पॉप्युलेशन, बरोबर. अँड हिअर इज द कॅरेक्टर. इथं काय टाइमच्या ऐवजी आपण काय घ्यायचं, कॅरेक्टर घ्यायचं, बरोबर. आता कॅरेक्टर काय आहे बघा, 3 प्रकारच्या कॅरेक्टरची कॅटेगरी आपण तयार करणार. 3 कॅरेक्टरच्या कॅटेगरी तयार करणार. वन इज द लेस अडॅप्टेड, काय म्हणतो आपण, लेस. अनदर इज अ मॉडरेट, and third is a high. हेच मी कॉमन जनरल स्टेटमेंट करतोय, बरोबर. There are individuals due to this all different kinds of the genetic variations present in the population are of different type, वेगवेगळ्या प्रकारच्या, बरोबर. आता बघा याच्यामध्ये लो वेट म्हटलं तरी चालेल. कॅरेक्टर कुठलं, यू कॅन टेक अ वेट, वजन, बरोबर. वजनावर वजन कोणाचं घ्यायचं, इन्फंटचं घेऊयात, लहान मुलांचं वजन घेऊयात, छोट्या 1 वर्षाच्या मुलांचं वजन, बरोबर. हे वजन काय, किंवा जन्म झाल्या असणारं वजन, मुलाचं वजन, बरोबर. काही मुलं जी सर्वाईव्ह झाली त्यांचं आपण इथं नंबर लिहिणार, सर्वाईव्ह झालेल्यांचं. बघा इथं आपलं 0 आहे, इथं 1 किलो आहे, इथं 3 किलो आहे, इथं 6 किलो आहे, बरोबर. अशा पद्धतीने, बरोबर. तेव्हा आपण वेगळ्या पद्धतीने इथं 1 करूया, इथं 2 करूया, इथं 3, इथं 4 येईल, इथं 5 येईल. युनिफॉर्म स्केल करतो म्हणजे तुम्हाला अजून बेटर अंडरस्टँडिंग. बघा जर आपण बघितलं तर सर्वाईव्ह झालेल्यांची संख्या काय, 1 किलो वजनाची सर्वाईव्ह होतात का, होतात. इट हॅपन्स इन द सोसायटी, बरोबर. जरा थोडस एकापेक्षा खाली घेऊया. बघा पॉप्युलेशन कोणाची जास्त असेल, सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन असेल लाईक दिस, बरोबर. बघा मी आता काय सांगतोय, these are not selected, not selected. दुसरी पॉप्युलेशन हे थोड्या दिवस राहतील आणि मरतील, डेट होईल त्यांची. नॉट सिलेक्टेड, बट दीज आर सिलेक्टेड. बघा आता आपण जर मीन काढला तर 3.5 किलोची जी मुलं असतात ती कायम जगतात असं आपण बेटर. त्यांची काय होते, ग्रोथ चांगली होते, बेटर ग्रोथ झाली. आता 2 किलोच्या मुलांची ग्रोथ होते का, येस होते. 3 किलोच्या मुलांची ग्रोथ होते का, होते. पण त्याच्यात सुद्धा पॉसिबिलिटी कमी आहे. पण 1.5 किलोच्या खाली
ग्रोथ होते का? ते कॅनॉट सर्वाइव्ह. आता बघा, आता मी हा ग्राफ इथून इथपर्यंत काय घेतला, 1 ते 2 मध्ये मुलांचा सर्वायवल रेट काय कमी, 1 ते 2 मध्ये. वाय? बिकॉज दे आर हॅव्हिंग अ मेडिकल असिस्टन्स फॉर देम, त्याच्यामुळे ते जगतात. पण नॅचरली जगतात का? नाही जगत. त्यांचा प्रपोर्शन फार कमी आहे. आजकाल अर्ध्या किलोची पण जगायला लागली आहे, पण त्याच्यात काय अर्थ नाही. पण नेचरला सिलेक्ट करताना काय केलं, तर स्टँडर्ड केलं. व्हॉट इज दॅट स्टँडर्ड? इट मे बी 3.5 kg weight which is selected. So for population काय आहे, जी तयार झाली ती पॉप्युलेशन, इंटरमिडिएट पॉप्युलेशन इज सिलेक्टेड. बरोबर, इंटरमिडिएट पॉप्युलेशन इज सिलेक्टेड. अगोदरची पॉप्युलेशन कशी होती, मे बी ऑफ डिफरंट व्हेरिएशन होतं. समजा व्हेरिएशन होतं, काय होतं, इकडे बघा. अगोदरची पॉप्युलेशन अशी होती की त्या पॉप्युलेशन मध्ये मी दुसरा एक छोटासा ग्राफ इथं काढणार आहे. इट इज अ ओरिजिनल ग्राफ. त्याच्यामध्ये सगळ्यांचा सर्वायवल रेट जवळजवळ सेम होता. बरोबर, म्हणजे 1 किलोचा पण जगत होता, 2 किलोचा पण जगत होता, 3 किलोचा पण तेवढाच जगत होता, 4 किलोचा, 5 किलोचा, पण 6 किलोचा जगत होता आणि अर्धा किलोचा जगत होता, एवढं होतं. पण काय झालं, बिकॉज ऑफ सम फॅक्टर्स ऍक्टेड देयर, only the individuals which are intermediate weight, those survives better, and that is a selected population after selection. Population after selection. पण आता उलट झालेलं आहे. ऍक्च्युअली काय, अगोदरचा हा ग्राफ होता बिफोर सिलेक्शनचा, पण सिलेक्शन नंतर आता काय झालेलं आहे, मेडिकल फील्डमुळे कुठल्याही वजनाचा मुलगा जगतो किंवा अपत्य जगतं. लक्षात ठेवा, एम्ब्रिओ जगतो. एम्ब्रिओ जरी काढून दिला तरी ते जगवते. बरोबर, अशी कंडिशन झाली म्हणून आपल्याला हा ग्राफ होईल. दॅट इज अ सिलेक्ट. इट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन वी कॅन से, बट इट नॉट अ नॅचरल सिलेक्शन. बट इन नेचर व्हॉट हॅपन्स, दोज इंडिव्हिज्युअल्स, बघा हरिण नाही, बरोबर, हरिण तिचं पाडस जे आहे ते अर्ध्या किलोचं झालेलं, जगेल का? हरणाचं पाडस अर्ध्या किलो, त्याचं साधारणतः वजन आपल्याला 10 किलोच्या आसपास असलेलं बघा, जगेल का? 3 किलोचं जगेल का? नाही जगेल. इंटरमिडिएट वजनाचं मात्र जगेल. आणि समजा 10 किलोच्या ऐवजी 25 किलोचं डायरेक्ट झालं तर जगेल का? नाही जगणार. बिकॉज दे that small young one cannot stand on their own legs in that case. बरोबर, इथं सुद्धा आपल्यामध्ये सुद्धा खूपच जास्त वजनाचे असतात ते अबॉर्शन होतं, जन्मात झाल्या म्हणतात. असं होतं, हेवी वजन जास्त होतं म्हणून. कारण कशामुळे ही गोष्ट असू शकतं, ते वजन जास्त. ठीक आहे, तर अशा प्रकारच्या केसेस आपल्याला बघायला मिळतात. सो इट इज अ स्टॅबिलायझिंग, बिकॉज इंटरमिडिएट कॅरेक्टर इज स्टॅबिलाइज्ड ड्यू टू द नॅचरल सिलेक्शन. So it is a stabilizing selection. Clear? बाकीच्या टेक्निकल गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. Intermediate character is selected for the survival, and so this is the species which is selected, or these are the individuals, or this is the population which is selected. Clear? Selection आपल्याला अशा प्रकारचं झालेलं बघायला मिळेल. So clear? लक्षात ठेवा. याच्यात तो बाकी काही सांगायचं नाही आपल्याला. एक वेटचं आपल्याला इन्फंटच्या वेटचं एक्झाम्पल दिलेलं, ते एक्झाम्पल घ्यायचं. So what happens? Those whatever the environmental factors which are responsible, those eliminate the extreme characters. Extreme characters कुठले आहेत? Low weight and high weight are the extreme characters. Extreme characters काय केले जातात? रिमूव्ह केले जातात, रिजेक्ट केले जातात, इलिमिनेट केले जातात. बरोबर, and only the intermediate character are selected. So this is the population after selection which is present at the center. Clear? अशा पद्धतीने आपल्याला स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन असलेलं बघायला मिळतं. ओके, सेकंड टाइप ऑफ सिलेक्शन इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. दुसरं कसलं असतं? डायरेक्शन. देयर इज अ डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नॅचरल सिलेक्शन. यस, व्हॉट हॅपन्स? सेम थिंग हॅपन्स हियर. बघा, याच्यात दोन्ही गोष्टी झालेल्या बघायला मिळतात. काय होईल? एक तर चांगलं कॅरेक्टर सिलेक्ट होईल किंवा लोएस्ट कॅरेक्टर, कुठलीही कॅरेक्टर, आयदर ऑफ द केस, कुठलीही एक केस होणार आहे. याच्यामध्ये बघा इंडिव्हिज्युअल्स किंवा पॉप्युलेशन म्हणूया, पॉप्युलेशन आहे.
y-axis वरती population. There is an intermediate character. Initially what happened? There is only intermediate character present in the population. Population मध्ये काय? Intermediate character आहे. But because of something, बघा मी हे आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी ठीक आहे, ही intermediate population, original population असते. But what happens? Because of by chance, because of environmental factors, these individuals which have low quality of a character, those are eliminated, and only individuals with a high quality characters are selected. बघा, quality इथे भी quality म्हणणार आहे किंवा characters असं. Characters again you can take an example of a weight किंवा it is a resistance. Better example, resistance to the DDT. आपण बघितलं होतं नॅचरल सिलेक्शन मध्ये, डार्विनियन थेरीच्या नॅचरल सिलेक्शन मध्ये आपण एक्झाम्पल सांगितली होती. डीडीटी आहे बरोबर. अजून दुसरं इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम आहे. बघा ना, इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम व्हाईट कलर आहे. सुरुवातीला व्हाईट कलर काय होता? सिलेक्ट झाला होता बरोबर. इट इज अ व्हाईट कलर अँड इट इज अ ब्लॅक कलर बरोबर. So which is selected later on? Black colored population is selected. Clear? आता दुसरी गोष्ट, resistance. Without DDT, what is there? Normal population is there. It is a normal population. But when there is a DDT, then which population survives? Who is a most resistant population survives? It is a resistant population. Resistant to DDT. Clear? Resistant to DDT population. So some are the individuals which are survive, which have no resistance. Some, but most of the individuals which are present there, they have highest number of resistance. Higher resistance is there. That is selected. बरोबर. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल. So this population is after selection. After selection, the population. So direction of the selection is increase in the resistance. Increase in the resistance responsible for the selection. Clear? It is in the one direction. बरोबर. आता हीच एक केस असेल का? नाही. There may be the another case. बघा, another वेगळ्या प्रकारच्या केसेस असू शकते. There may be the decrease in the other case. काही कॅरेक्टर्स आपल्याला नको असतात. फॉर एक्झाम्पल टेल बघा, किंवा रिमूव्हल ऑफ द ऑर लॉस ऑफ द लिम्स इन द रेप्टाइल्स सच एज अ स्नेक. स्नेकला अगोदर पाय होते माहिती आहे तुम्हाला? दुसरे पाय. स्नेकला अगोदर पाय होते, 4 पाय, पण आता आहेत का? नाही. ते कॅरेक्टर काय होतं? म्हणजे ते कॅरेक्टर इथं होतं म्हणून त्यांची पॉप्युलेशन होती. पण आता काय झालं? कॅरेक्टर कमी झालं, निघून गेलं. म्हणजे ह्या डायरेक्शनला पण काय झालं? बट दिस डायरेक्शनल सिलेक्शन गोज इन द आयदर ऑफ द डायरेक्शन. कुठल्याही एका डायरेक्शनला जाईल. दोन्ही डायरेक्शनला जाईल का? नाही, एका डायरेक्शनला ते जाईल. म्हणून आपल्या लक्षात येतं की देयर इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. इन दिस डायरेक्शनल सिलेक्शन व्हॉट हॅपन्स, व्हिच इज बेटर और व्हिच इज नॉट नीडेड ॲज अ बेटर वन. आता त्यांना गरज होती, आपल्याला पाय चांगले असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण चालायला शिकलो, उभं राहून चालायला शिकलो. लाईक दिस वी आर सिलेक्टेड. दोज कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, दे आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल लाईफ. बरोबर. आता बघा, ज्यांना पाय तयार झाले ते टेरेस्ट्रियल वर आले, पण ज्याला फिन्स तयार झाले ते पाण्यामध्ये राहिले, आणि ज्यांचे हात पंखामध्ये कन्वर्ट झाले ते उडायला. बरोबर. सेपरेट झाले. म्हणजे त्यांच्या डायरेक्शन वेगळ्या होत्या प्रत्येकाच्या सिलेक्शनच्या. बरोबर. अशा पद्धतीने. किंवा साप आहे, सापामध्ये पाय नाहीये. व्हॉट इज दॅट? दॅट गोज टू द प्रेझेन्स ऑफ अ लेग्स अँड ऍब्सेन्स ऑफ अ लेग्स असं म्हणूया. बरोबर. म्हणजे बाय द टाइम लेग्स व्हेन दे आर लॉस्ट ऍट दॅट टाइम देयर इज अ इव्होल्युशन और दॅट इज सिलेक्टेड. कारण छोट्याशा बिळामध्ये त्यांना बरोमध्ये जायला सोपं पडतं. पाय नसल्यानंतर बरोमध्ये जायला सोपं पडतं, म्हणून त्यांना ते सोपं वाटतं. लाईक दिस. So it is a directional type of a. So extreme characters are either of the extreme character is selected during this natural selection. It is a directional selection. Directional selection. And third case is a disruptive selection. कसला आहे? Disruptive. तिसऱ्या प्रकारचं सिलेक्शन आहे disruptive selection. In the disruptive selection, what happens? Intermediate character is not selected, but
either of the extreme characters, both are selected. Both the extreme characters are selected. Here also same case. मी याच्याही अगोदर एक्सप्लेन केली होती, मला आठवत असेल तर बघ. पॉप्युलेशन अगोदर सुरुवातीला पॉप्युलेशन कशी होती मी सांगतो. पॉप्युलेशन कशी होती अशी होती. सो सीड इटिंग बर्ड्स, मॉडरेट सीड साइज. सीड साइज आपण त्याला म्हणूया 2 mm सीड साइज. सीड साइज बरोबर. सीड साइज इन द ऑस्ट्रेलियन बर्ड, ऑस्ट्रेलियन सीड क्रॅकर फिंच, सॉरी आफ्रिकन सीड क्रॅकर फिंच. थँक यू. आफ्रिकन सीड क्रॅकर फिंच बरोबर. आफ्रिकन सीड क्रॅकर फिंच याचे आपण एक्झाम्पल याच्या अगोदर मी मेन्शन केलं होतं जरासं, आता आपण जरा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने. तर हे सगळे फिंचेस काय होते, एक 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 mm साईजचे सीड्स क्रॅक करत होते किंवा खात होते. क्रॅक करत होते म्हणजे खात होते. व्हॉट हॅपन्ड बाय सिलेक्ट नॅचरल सिलेक्शन, व्हॉट हॅपन्ड, some of the population could not eat or there is a big competition occurred in between these two finches or the population. त्या पॉप्युलेशन मध्ये भरपूर कॉम्पिटिशन सुरू झालं बरोबर. फॉर द 2 mm सीड्स, 2 mm सीड ला काय झालं, भरपूर कॉम्पिटिशन झालं. and because of that competition what happened, there are formation of 2 populations. 2 population तयार झाले. One population was eating or cracking the seeds of 1 mm size, 1 mm साइजचे सीड्स क्रॅक करायला लागली. आणि दुसरी पॉप्युलेशन which was involved in the cracking of a 3 mm size seeds. बरोबर. अगोदर काय होती बघा, सिंपली एक्स पॉप्युलेशन होती. काय होती, एक्स पॉप्युलेशन. नाउ इट हॅज बिकम A and it has become B as well. Both the populations are surviving. It is a disruptive type of selection. Disruptive selection. आता या सिलेक्शन मध्ये काय बघा, मी मुद्दाम ओव्हरलॅपिंग करणार. काय, some of the members of the A population can eat the 2 centimeter or more than that 2 centimeter as well. But most of the individuals of this A population always prefer the 1 mm seed size. बरोबर. जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन कोणावरती अवलंबून आहे, 1 mm सीड वरती अवलंबून आहे. आणि बी पॉप्युलेशनची जास्तीत जास्त इंडिव्हिज्युअल्स और जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन कशावरती अवलंबून आहे, 3 सेंटीमीटर वरती अवलंबून आहे. बट दे कॅन ओव्हरलॅप विथ इच अदर. सो फायनली व्हॉट हॅपन्स, सो डायरेक्शन ऑफ सिलेक्शन हियर इन द बोथ वे or there are both directions. So original population is disrupted into the 2 different populations of a African seed cracker finch. 2 population. So what will happen? This will arise as a species and this B population will arise as a B species. And there is a speciation. Clear? अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या दोन्हीही वेगवेगळ्या पॉप्युलेशन्स तयार झालेल्या बघायला मिळतील आणि सिलेक्शन झालेलं बघायला. It is a disruptive selection. Clear? So these different kinds of the selections works in the nature. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिलेक्शन आपल्याला नेचर मध्ये झालेले बघायला मिळतात. बघा फॉर एक्झाम्पल, उदाहरण म्हणून आपल्या वर्गामध्ये काय होतं, आपल्या वर्गामध्ये काय होतं, कायम लक्षात ठेवायचं, स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. काय असतं, स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. कसं, ज्यांची मार्क 70च्या आसपास असतात त्यांचीच संख्या जास्त असते. कमी मार्काचे काय होतात, शाळा सोडून जातात. जास्त मार्काचे काय होतात, दुसऱ्या एखाद्या शाळेमध्ये जातात किंवा ते शिकतच नाही. बरोबर. खूप हुशार असतात ती लोक आणि कमी हुशार असतात ती कधी शिकत नाही. आपण ऍव्हरेज जे असतात ते सगळेजण शिकतात. जे जास्त शिक्षण घेतात ते ऍव्हरेज आहेत, हुशार असतात, फार हुशार असतात. ही सत्य परिस्थिती आहे, त्याच्यात तुलना करायचं काय कारण. दॅट इज अ स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. बरोबर. स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. आता दुसरा खेळ. खेळामध्ये
Who is playing better? That is selected. Who is not playing better? Not selected. कसं कधी झालं काहीच खेळत नाही त्याला पण सिलेक्ट केलं असतं नाही, किंवा मॉडरेट खेळतोय ऍव्हरेज खेळतोय म्हणून सिलेक्ट केलं असं आहे का? जे बेस्ट खेळत असतात त्यांचं सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, बरोबर. डायरेक्शनल सिलेक्शन आपल्याला त्याच्यामध्ये असलेलं बघायला मिळतं. क्लिअर. आणि इतर ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं सिलेक्शन बघायला मिळेल. जसं आपण बघितलं खाण्यामध्ये दोन्ही प्रकारचे असतात. वर्गामध्ये जर जे खाण्याची प्रक्रिया जर बघितली तर दोन्ही प्रकारचे असतात. व्हेज खाणारे असतात, नॉन व्हेज खाणारे असतात, बरोबर. आणि काही असतात ते दोन्ही खाणारे असतात, असं पण असतं. अशा पद्धतीनं आपल्याला यांचं अंडरस्टँडिंग करता येईल. सो इट इज अ नॅचरल सिलेक्शन. Actually, we'll stop here and we'll look into the other phenomena or other mechanisms in the next lecture. Okay.